काली पर्यंत आमे माने श्रवण करुथिले इंद्रद्युम्न राजांक पाखरे नारद पहुंची आउ इंद्रद्युम्न राजा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र को गमन करिबा पई नारद को साथी रे जिबा पई अनुरोध करिछन जे आपण मोर सहित चलन। नारद बड़ आनंद हे भक्तिर कथा नारद इंद्रद्युम्न को श्रवण करिछन्ति। सुंदर भाव विशाल समावेश ए ओडिशा माटी को आसीबा पई बा श्रीक्षेत्र से पुरुषोत्तम धाम को आसीबा पई राजा बड़ सुंदर भाव आयोजन करिछन्ति। समस्त आगमन करिछन्ति महाराजा सहित अवंतीपुर समस्त जो माने राजांकर पार्षद थे सहित प्रजा माने राजा सहित आसवा बाटरे एकाम्र क्षेत्र कहले कोटा भुवनेश्वर भुवनेश्वर पहुंच राजा जो भुवनेश्वर पहुंचले एकाम्र क्षेत्र में मां लिंगराज दर्शन करिछन्ति। कोटिलिंगेश्वर को मध्य दर्शन करिछन्ति। तापरे नारद देवदेव महादेव एक सुंदर मंदिर दर्शन करिछन्ति। से होचन्ति किए बोली कपतेश्वर भगवान की देवदेव महादेव मंदिर कपतेश्वर रूप में पूजा पाउछ। इंद्रद्युम्न राजा मां साष्टांग प्रणिपात करिछन्ति। जेतबेले देवदेव महादेव कपतेश्वर स्वरूप कथा मां नारद को पचारि कहीं कपतेश्वर नाम देवदेव महादेव कौन यार महात्मा जैमिनी 88,000 ऋषि मान को नमिषारण्य ये कथा को कहते काली आम आलोचना करूँ स्कंद पुराण जहाँकि 81,000 मान श्लोक ताधरे 3,863 श्लोक जो क्षेत्र महात्मा वर्णना करा पुरुषोत्तम क्षेत्र आउ क्षेत्र जे कि मां अधिपति देवता होचन साक्षात पुरुषोत्तम आउ से पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रवेश करने पूर्व कपतेश्वर महिमा श्रवण करुछन्ति। इंद्रद्युम्न नारद कहते हे इंद्रद्युम्न महाराज दिने देवदेव महादेव भगवान को प्राप्ति पाई ए क्षेत्र को आसी अखंड तपस्या करते शिव मध्य भगवान दारुब्रह्म को तपस्या कर दर्शन निमंते महाप्रभु को तपस्या कर तपस्या करने बेले जगन्नाथ को तपस्या करने बेले बिना आहार तांकर शरीर क्षण हवा को लगिला। ध्यान दे मां सुन इति महादेव शरीर क्षण है से अति क्षुद्र काय मां कपोत भली शरीर सुखी गला। स्तुति करने को लगे महाप्रभु शरीर क्षण हो गला दर्शन मिलूनी प्रभुंकर आखिर धार धार लुह गड़ी पड़ा महादेव प्रार्थना करने को लगे बोले प्रभु हे पुरुषोत्तम हे नीलाद्रिश कहीं प्रभु कपट करुच देवदेव महादेव आज स्तुति करने को लगे श्री भगवान को हे प्रभु आपण दर्शन दियंतु हे महिमा आज स्तुति करने को लगे महादेव मंदिर ये रचना जलौका महापुरुषंकर मन मंदिर मुकुड़ा रखी
ଭାବରେ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେବା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆସିବେ, କେବେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ, କେବେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ? ଆଜି ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର କ୍ଷଣ ହେଇଗଲା। ମନ ମନ୍ଦିର ମୁକୁଡ଼ା ରଖିଛି, ଆସ ଆସ ଭଗବାନ। ମନ ମନ୍ଦିର ମୁକୁଡ଼ା ରଖିଛି, ଆସ ଆସ ଭଗବାନ। ସିଂହାସনে আসন পাতিছি, রোদ সিংহাসনে আসন পাতিছি, বস বস প্রিয়ত হে প্রভু, আস আস ভগবান। হে প্রভু আস আস ভগবান। সজল নয়ন স্বচ্ছ নিরাধারে, চরণ যুগল দেবী মো পখারি। সজল নয়ন স্বচ্ছ নিরাধারে, চরণ দেবী মো পখারি। প্রকৃতি কুরূপা প্রকৃতি কুরূপা পতি করে জারি, প্রকৃতি কুরূপা পতি করে জারি। পড়িবি ভান্তি চন্দন, আস 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 ভগবান। হে নাথ আস আস ভগবান। মন মন্দির হে প্রভু, মন মন্দির মন মন্দির মন মন্দির মুকুড়া রাখিছি, মন মন্দির মুকুড়া রাখিছি, সস ভগবান। হে প্রভু সস ভগবান। রুদ সিংহাসনে আসন পাতিছি, রুদ সিংহাসনে আসন পাতিছি, বস 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 প্রিয়তম প্রভু, আস আস ভগবান। হে প্রভু আস আস ভগবান। হে জগন্নাথ জগন্নাথ, আস আস ভগবান। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। देवदेव महादेव।
ଅନନ୍ୟ ସ୍ତୁତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଡେରି କଲେନି ଦର୍ଶନ ଦେବ। ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବୋଲିଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ମହାଦେବ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଶରୀର ତପ ବଳ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ତପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିନା ଆହାର କପଟ ଭଳି ହୋଇଯାଇଥିବା ହେତୁ ଭଗବାନ ନାମକରଣ କଲେ ଆଜିଠୁ ତୁମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ହେତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ତୁମେ କପୋତଶ୍ୱର ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ହରି ବୋଲ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଯିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କପୋତେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ହରି ବୋଲ। ସୁଦାମରେ ଏ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ତୀର୍ଥ ସିନା ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଜାଣିକି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା 115 ତୀର୍ଥମାଲ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆପଣ ମାନେ ଗଲେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଗଲେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। 94 ମନ୍ଦିର ରହିଛନ୍ତି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଭିତରେ, ଆଉ 115 ତୀର୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରିକା, ଚକ୍ରାଜ, ସୁଦର୍ଶନ, କ୍ଷେତ୍ରେଶ୍ୱରୀ, ବିମଳା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଉତ୍ତର ଦୁର୍ଗ, ବାଟମଙ୍ଗଳା, ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ, ଭୋଗମଣ୍ଡପ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ବଟଗଣେଶ, ଉଚ୍ଚ ଗଣପତି, ସରସ୍ୱତୀ, ନବଗ୍ରହ, କୋଣାର୍କ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ପାଦପଦ୍ମ, ଯଜ୍ଞମୁଟ, ଅଗ୍ନେଶ୍ୱରୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାଦେବୀ, ଛତ୍ରକାଳୀ, ବାଟମାର୍କଣ୍ଡ୍ୟ, କାତୟନୀ, ଗୋପେଶ୍ୱର, ବେଦକାଳୀ, ପାତାଳେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ବୈକୁଣ୍ଠେଶ୍ୱରୀ, ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱରୀ, ଈଶାନେଶ୍ୱରୀ, ଶୀତଳା ଦେବୀ, ପାଖଶାଳା, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର, କୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର, ବୈରବ୍ୟ ହନୁମାନ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ହନୁମାନ, କାଣ୍ଡପଟ ହନୁମାନ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ, ବଭେଶ୍ୱର, ଶିଆଳି ନଟା, କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ, ତପସ୍ୟା ହନୁମାନ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୂପ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ, ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ, ଅନୁସ୍ତମ୍ଭ, ବଡ଼ଛାଟ ମଠ, ଛାଉଣୀ ମଠ, ବ୍ରଜଲତା, ପ୍ରହରୀ ହନୁମାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ମଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରୀ, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ, କାନ୍ଦୁ ନୃସିଂହ, କାନ୍ଦୁ ଆଶ୍ରମ, ନିକୁମିଲା ବଟ, ହରଚଣ୍ଡୀ, ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ପାତାଳ ମୋଚନ, ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ତୀର୍ଥ, ଘାଟ ମଙ୍ଗଳା, ଭଗବତୀ, ମାର୍ଜିକେଶ୍ୱରୀ, ଚର୍ଚିକେଶ୍ୱରୀ, ଷୋଡ଼ଶୀ ପତ୍ରୀ, ନାରାୟଣୀ, ଅଙ୍ଗିରା ଆଶ୍ରମ, ଅଙ୍ଗିରା ବଟ, ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗା, ମହୋଦ ତୀର୍ଥ, ଚକ୍ର ତୀର୍ଥ, ଚକ୍ର ନାରାୟଣ, 22 ବାବଚେ ରହିଲେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ହରି ହରି ବୋଲ। ଇଏ 115 ତୀର୍ଥ। 94 ମନ୍ଦିର ମା ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହା ମନ୍ଦିରରେ ପତାକା ନାହିଁ। ପତାକା କେବଳ ପତିତ ପାବନ ବାନା। ତା ନାଁ ବାନା କାହିଁ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ମା? ବା କହିଲେ ବାପା, ନାଁ କହିଲେ ନାମ। ଯିଏ ବାପାର ନାମକୁ ପ୍ରଚାର କରେ ସେ ହଉଛି ବାନା। ଗାଁ ଗହଳିରେ ମା ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମା ବାପାର ନାଁ ପକାନ୍ତି, ଯିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବାନା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଜଣେ ବାପାର ନାଁ ପକେଇଲେ କହନ୍ତି ସେଟା ବାନାଟା। ଏମ୍ଆଇରେ ଗାଡି କିଣା ହେଇଯାଇଛି, ହମ୍ସରେ ଗଲା ବେଳକୁ 40-60 ସ୍ପିଡରେ ଯିବେ। ଗୋଟେ ସଫଲ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେଇକି କିନା ଝାଡ଼ିବେ। ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା କିଏ କିରେ ଗଲା ନା, ସେ ବାନା କଥା କହନା ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହରି ବୋଲ। ଯୋଉଠି ଛକ ବଜାର ଦେଖିବେ ଖାଲି ଲକ୍ ଟା ଖୋଲିଦେବେ, ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଦେବେ। ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଇଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଇଥାନ୍ତା, କି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାଟା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଓଃ, ଦି ପଟୁ ଲସ୍, ଭାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖିବେ ଟଙ୍କାଟିଏ ରୋଜଗାର ନଥିବ। ତାକୁ ହିଁ ମାଲୋ ବାନା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯିଏ ବାପାର ନାଁ ପକାଏ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ହରି ହରି ବୋଲ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ, ପୁଣି ତାର ସିମ୍ବଲ ବି ଅଛି। ମା ଏଇପଟ ମା ସବୁ ଚୁଟି ଗୁଡାକ ଏଇ କାନ ପାଖରୁ ଆଉ ନଥିବ, ସବୁ କଟା ହେଇଥିବ। କୁକୁଡା କଟା ଏଇଠି ଟିକେ ଖଇରିଆ ଏମିତି ଥବ। ଏବେ କଣ ଆଖି ବାଳ ସବୁ କାଟିଲେଣି, କୋଉଠୁ ସବୁ ଅଲା ଯୋଗ। ଆଉ ଆଜିର ସମୟରେ ମା ଏଠି ଭଲ ଯେତିକି ପଇସା ନୁହଁ, ସୁଦାମରେ ଇଏ ଛିଡା ସେତିକି ପଇସା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଛିଡା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ତା ଦାମ 2000-2500। 8 ଜାଗା ମା
ସିଏ ଛିଡ଼ା ଆଁ ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଘରକୁ ମାରିଲୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଆସିଥିଲା, ମୋ ବୋଉ ତାକୁ ଦେଖି କହୁଛି ପୁଅରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁରା ରଫୁ କରିଦଉନୁ। ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ମାଉସୀ ଏଇଟା ପରା ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ ନା କଣ ବା, ଏ 4-5ଟା ତୋର ଚିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧି ବାଉଳାରେ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଦାମ 2,500-3,000 ଟଙ୍କା। ଭଲ ରେଟ୍ କମ, ଛିଡ଼ା ରେଟ୍ ଆଜି ଅଧିକା। ଏଭ୍ରି ଅଡ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଅଡ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ। ତେଣୁ ମା ତାକୁ ହିଁ ସଂସାର ଭିତରେ ବାନା ବୋଲି କହ, ସେ ବାନା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଗୋଟିଏ ପତାକା, ଅତୀତ ପାବନ ବାନା। ବିଶ୍ୱକୁ ମା ଶିକ୍ଷା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଘରେ ମୁରବୀ ଜଣେ ହେଲେ ଘର ଚାଲିବ, ଯୋଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମୁରବୀ ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱକୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଜଣେ ମୁରବୀ ଘର ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଘରେ ମା ସମସ୍ତେ ମୁରବୀ ସେ ଘର ମା ଲୋ ଭାଙ୍ଗିବ। ବାପ କହିଲାଣି ମୁଁ ମୁରବୀ, ପୁଅ କହିଲାଣି ମୁଁ ମୁରବୀ, 7 ଦିନର ବୋହୂ ଆସିନାହିଁ, ସିଏ ଚାବିକାଠି ଧରି କହିଲାଣି ମତେ ପଚାରୁଥିଲ, ବାଉଁଶ କାଟି ନେଇଯାଉଛି। ଆରେ ତୁ ପୁଣି କିଏ ନା କଣ ଜାଣିପାରୁନ, ମୁଁ ଘରର ମୁରବୀ। ସିଏ ମା ଲୋ ମୁରବୀ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଘରେ ମା ସମସ୍ତେ ମୁରବୀ, ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ମୁରବୀ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେନ ମହାରାଜ ବିଲ୍ଲେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେନ ରାଜ। କାହିଁକି ନା ଶିବ କୃପା ନହେଲେ ହରି ଦର୍ଶନ ହେଇପାରେ ନା ବୋଲି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ତତ୍ଵ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାମଙ୍କର କଥା ରହିଛି। 9ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବଂଶାନୁଚରିତ, 10ମରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି। ନାଇଁ କଣ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ? କହିଲେ 9ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବଂଶାନୁଚରିତ, 9ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବଂଶାନୁଚରିତ, 10ରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡି ଜନ୍ମ ହେଲା। ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା ଏ ମନ ସୂତ୍ରେ ଗୁନ୍ଥନ କରି ହେରା। ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା ମନ ସୂତ୍ରେ ଗୁନ୍ଥ, ମନ ସୂତ୍ରେ ଗୁନ୍ଥ, ମନ ସୂତ୍ରେ ଗୁନ୍ଥନ କରି ହେରା। ଭାଗବତ 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 ଭଜନ ମାଳା। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की ଜୟ। ମା କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ରାମଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାମ ହଉଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ମା ବୈରାଗ୍ୟ ନ ଆସିଲା, କୃଷ୍ଣ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବନି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ମା ଆପଣ ମାନେ ଘର ସଂସାର ଟିଭି ସିରିଏଲ ଠାରୁ ଟିକେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ରାତି ପାହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏଠୁ ଜେଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନାହିଁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଓହୋ, ଏବେକୁ ଯାଉ ଖରା ଦିନ ବୋଲି ମୋ ମା ମାନେ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲା ବେଳକୁ ଠିକ ସରିଲା ବେଳକୁ ସିରିଏଲ ଆରମ୍ଭ ହଉ। ନହେଲେ ଶୀତ ଦିନେ ଭାରି ହନ୍ତସନ୍ତ, ବେଳାବେଳି ସଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ କାହିଁକି ଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ରୋଷେଇ ବାସ କଲା ବେଳକୁ ରାତି କୁଆଡେ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ସିରିଏଲ ଗୁଡାକ ସବୁ ମାରା ହେଇଗଲା। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମା ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ମା ସର୍ଭିସ କରୁଛି। ଦିନେ ମତେ ଫୋନ କଲେ, କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ପିଲାବେଳେ କେତେ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁ ସିରିଏଲ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ରବିବାରେ ଫିଲ୍ମ ଦିଏ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ଟିଭିରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦେଲା ବେଳକୁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଥରେ ଟିଭି ଉଠେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉ ବୋଲି ବସିଥିଲି। କାହିଁକି ଏତେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦଉଛୁ? ନା ଏବେ ଟିଭିରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ମତେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଏବେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି? ନା ଏଇଥିପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଯିଏ କହୁଥିଲା ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦେଲେ ମତେ ଚିଡି ଲାଗୁଛି, ସେ କହୁଛି ମତେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ରେ? ନା
টিভিରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦେଲେ ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟିଭିରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, କହୁଛି ନହେଲେ ଏଇ ସିରିଏଲଟା ସରିଯିବ। ନାଇଁ, ଆପଣ ମାନେ ସି କହିଲେ ଦେଖିବା, ରିଏଲ କହିଲେ ବାସ୍ତବ, ଜୀବନରେ ଅବାସ୍ତବ ଗୁଡାକ ଦେଖି ବାସ୍ତବ ବୋଲି ବିଚାର କରୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମା ଘର ଭଙ୍ଗା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଗରୁ ମା ଭିଲିଆନ ଗୁଡାକ କଣ ସବୁ ପୁରୁଷ ହଉଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ସିରିଏଲରେ ନାରୀ ଭିଲିଆନ ବାହାରିଲେଣି। କୋଉଠି ଯାହା ହେଇଥିବ ଭିଲିଆନ, ହେ ମାଉସୀ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଲା, କୋଉଠି ଶାଶୁ ହେଇଥିବ ଭିଲିଆନ, ନାଇଁ ଝିଅ ବେଶୀ ଭିଲିଆନ, ଘର କୋଉଠି ନହେଲେ ନଣଦ ହେଇଥିବ ଭିଲିଆନ। ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ନଣଦ କେମିତି ଭାଉଜ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ସିଏ ଶିଖୁଛି। କୋଉଠି କୋଉଠି ଭାଉଜ ବି ଭିଲିଆନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ। ତେଣୁ ସିଏ ହିସାବ କରୁଛି କେମିତି ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବ। କଣ ଜୀବନରେ ତା ଦେହରେ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ପୂଜ୍ୟ ବାଇଆ ବାବା ଲିଖିଛନ୍ତି ମା ଇଏ ସବୁ ମୋହ ମଦକୁ ଛାଡି ଭାଗବତ ମଦ ଟିକେ ପିଏ। ଏ ସିରିଏଲ ବି ଗୋଟେ ମୋହ ମଦ। ଥରେ ଦେଖିଲେ କହିବୁ କାଲି ଦେଖି ନାହିଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କାଲି କଣ ହେଲା କିଲୁ, ସେଟା ମଲା ନା ବଞ୍ଚିଲା, ସିଏ ଆଉ ପଚାରି ବୁଝୁଥ ନାଇଁ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ମଦ ମଦିରାରେ ମନ କରିଅଛୁ ତହିଁକି ପାଉଛୁ ରସ, ଇଏ ଭାଗବତ ମଦ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ପିଇ ମେଣ୍ଟା ତୋର ଶୋଷ। ଯଦି ମଦ ପିଇବାର ଅଛି ଇଏ ଭାଗବତ ମଦ ଟିକେ ପିଇ, ଆଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ସଂସାର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ରୂପକ ମଦ, ଆଠାରୁ ଆନନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। କାହିଁକି? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ 22 ପାବଚ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ? ଆପଣ କହିବେ ନା, ପତିତ ପାବନ ପରେ ବାମ ପଟରେ ଆପଣ ଗଲେ ଦେଖିବେ, ବୋଲିଏ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରର ଯଦି ମା ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ଭଣ୍ଡାର ଘର, ସେ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବୋଲିଏ ଲୋକନାଥ ଭଗବାନ କି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ଲୋକନାଥ ମହାଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଚାରନ୍ତି ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ବୋଲି ଈଶାନେଶ୍ୱର ଭଗବାନ କି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ପାକଶାଳା ଯୋଉଠି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ରୋଷଶାଳା, ହେଲେ ସମସ୍ତ ରୋଷ ସିନା ମା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରନ୍ତି, ହେଲେ ମା ଅଗ୍ନି ଯୋଉଠୁ ଆସେ ତାକୁ ପାକ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ, କେମିତି ପରିବା ସିଝିବ ପୁଣି ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ରୋଷଶାଳାର ବାମ ପଟେ ଦେଖିବେ, ବୋଲି ଅଗ୍ନେଶ୍ୱର ଭଗବାନ କି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ଅଗ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ଚାପରେ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛି ସେ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଆପଣ ମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରହିଛି ତୀର୍ଥ, ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସିଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ଇନ୍ଦ୍ରଦିମ୍ନ ହରି କୃପା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଶ୍ରୀରାମଚରିତମାନସ କଣ କହିଲେ? ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ନ ହେଲେ ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହରିଙ୍କର କୃପା ନ ହେଇପାରେ ନା, ଶିବ କୃପା ଶିବ କୃପା ନହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମିଳନ୍ତିନି। ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଳକାଣ୍ଡ, କହିଲେ ବିନୁ ଛଲ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଦନେ ରାମ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଏ श्रीराम जय राम जय जय राम
जय रघुनंदन जय घनश्याम विनोद विश्वनाथ पदरे राम भगत कर लक्षण श्री राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम कहले शिव कृपा न हेले हरि कृपा तेणु प्रथम शिव आ शिव सब माँ राम नाम नियंती आपण मान जिते शिव मंदिर जीवे मन रखिता मो माँ राम नाम स्मरण कर कहीं शिव राम नाम बल शिव अविनाशी एक कथा गोस्वामी तुलसी लिखिं कौन लिखिले नाम प्रताप शंभु अविनाशी साधु मंगल राम श्री राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम ओ राम नाम शिव सुमिर मन लागे जाने सती जगपति श्री राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम देवदेव महादेव अविरत राम नाम स्मरण करते मो माँ माने मन रखिता जो झीर पुअर विवाह हो पारुनी आपण मैंने कौन एक सोमवार झील को जी वर्ष जो पुअर विवाह हो पारुनी जी वर्ष से बेलपत्र निहंतु देशी महू टी संग्रह करते आपण मैंने से महू लगे जी वर्ष झील को 24 वर्ष 24 32 वर्ष 32टा बेलपत्र 108 दरकार आपण मैंने पाताल फटा महादेव हेले आहुरी कृपा शीघ्र चमत्कार कृपा मिले आपण परीक्षा कर देखिए 5टी सोमवार पंचानन भगवान को पई 5टी सोमवार जार विवाह हो पार नहीं आपण माने महू लगे शिवंक ऊपर अभिषेक कर दियंतु बा चढ़े दियंतु परीक्षा करी देखिए 5टी सोमवार पर निष्ठार सहकार करेंगे से बसी टे राम नाम जप करेंगे जो मानक विवाह हो पारनी माँ मैंने करेंगे बापा करेंगे जहाँपाई आप परीक्षा कर 5टी सोमवार आपण मैंने करके देख निश्चिंत शुभ खबर आसब बोल आरंभ हरि बोल हे सुधी सज्जन प्रभु दरबार भितर आपण मान देखते महादेव कृपा किभली भाव इंद्रदीप्न राजा होगला आउ हरिदर्शन विलंब से पुरुषोत्तम क्षेत्र में माँ पहुंचला बेले विशाल बाली झड़ माँ सृष्टि हो जो बाली झड़ रे माँ ठाकुर नीलमाधव अंतर ध्यान हो गले बोल आरंभ हरि बोल चारिआडे विस्तृत बाली बालुकमय हो जाइए माँ से क्षेत्र इंद्रदीप्न राजा देव छाड़ी प्रभु प्रार्थना कले हे प्रभु विद्यापति ऊपर की कृपा कले से दर्शन प्राप्ति कर दर्शन वंचित हेले प्रभु मो पर कृपा कर आरंभ कले माँ अश्वमेध यज्ञ सहस्र अश्वमेध यज्ञ आरंभ कर माँ चली न प्रस्तुत नारद ये क्षेत्र महिमा वर्णना करने इंद्रदीप्न राजा यही पवित्र क्षेत्र जोटी रही कल्पवट आज भी आपण मैंने देखिए 3टी जिनस से बेल ठार आज पर्यंत रही गोटे हूँ इंद्रदीप्न पुष्करणी जो अश्वमेध यज्ञ माँ गोमाता मान आनी रखी किए इंद्रदीप्न राजा दान करते खुरारे सृष्टि होता गर्त को गोटे पुष्करणी कर दिगला आज भी आपण मैंने गले इंद्रदीप्न पुष्करणी को आपण दर्शन करेंगे बोल आरंभ राजा नाम से पुष्करणी खोला है नाम हूँ इंद्रदीप्न पुष्करणी आपण मैंने जानी पंचतीर्थ भितर इंद्रदीप्न पुष्करणी रही श्वेत गंगा इंद्रदीप्न पुष्करणी मार्कंडेय पुष्करणी सहित रोहिणी कुंड तापर महोदय ये हूँ पंचतीर्थ माँ आपण मैंने ठाकुर घरे पंचतीर्थर जल आपण मैंने रखिए जहाँकि गंगा ठार अतएव पवित्र होता है ये 5टी तीर्थर जल संग्रह करी ठाकुर घरे रखिले जगन्नाथ कृपा आपण घरे रही था बोल आरंभ जगन्नाथ क्षेत्र को जीवे ये पंचतीर्थर जल आपण आने जदि भूत प्रेत माँ पिशाच आपण घर को माँ
ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦୁଲ ଘୁଷ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପଞ୍ଚତୀର୍ଥର ଜଳ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆଣିବେ, ଆଉ ତାପରେ ମା ଦୁବ ବୁଡ଼େଇ ସେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଜଳକୁ ଆପଣ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଘର ଭିତରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ପକେଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳା ଯାଦୁ ବା କାହାର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କିମ୍ବା ଯଦି ଭୂତ ପ୍ରେତର ଛାୟା ଥିବ, ଏ ଜଳର ପ୍ରତି ମା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସେ ସବୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ହରି ହରି ତେଣୁ ବୋଲ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଆଉ ଏକ ରହିଛି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ଆଉ ତାପରେ କଳ୍ପବଟ। ଆଉ ଏଇ କଳ୍ପବଟରେ ମା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଲା, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ମାଲ ଜଳରେ ମା ସଂସାର ନବନେ ବଟ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମା କାହାକୁ? ଏଇ କଳ୍ପବଟରେ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ରହିଛନ୍ତି କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ, ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବଟ ଗଣେଶ ରହିଛନ୍ତି ସେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ, ତାପରେ ବଟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଛନ୍ତି କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି କଳ୍ପବଟ, ଯେଉଁ ବଟର ପତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ ନା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦୀପ। ହଁ 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 ଗୋଟିଏ ଥର ଦେଇ ସାରିଲିଣି ବା, ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦେବି। ଦୀପ ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ କାଲିକି ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଗୋଟେ କରତାଳି ହଉ ଆମର ଗିରିଜା ଭାଇ ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରହିଛି ସମସ୍ତ ମା'ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯିଏକି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଭାରି ଉପଚାର ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ ପରା, ଜଳ ପ୍ରିୟ ମହାଦେବ, ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଭାନୁ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ। ନାଇଁ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ସ୍ୱାହା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆହା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେବଋଣ ସୁଝିଗଲା। ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ମାତା ଯିଏ ଚାଲିଯିବ ଘରେ ଚାଲେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିବେ, 8-10 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରିବେ, ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇ ଟିକେ ଆହା କହିବେ। ତେଣୁ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରନ୍ତି, କହିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇଲେ ନା ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହିବେ ଆହା, ତେଣୁ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଋଣ ସୁଝିଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାହା ହଉ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ହରି ହରି ବୋଲ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା 5 ଦିନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ହୁଏ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଯୋଉଠି ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଇଏ 5 ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ହରି ହରି ବୋଲ। ଆଉ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଚାଲିଛି ମାନେ ବିଲକୁଲ ଗାଁରେ ଆମିଷ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆମିଷ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। 5 ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଘରେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳସ ଆପଣ ମାନେ ବସାନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ କରିନାହାନ୍ତି, ଆର ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ଦୀପକୁ ମନେ ପକେଇଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଯିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅନେକ କରିନାହାନ୍ତି ଘରେ ଟିକେ ମୁରୁଜ ମା ଦାଣ୍ଡରେ ପକେଇଦେବେ, ଭାବିବେନି ସେ ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଲା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁ ପକେଇବା। ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମେ ପରା ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଗାଁର ମା ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଇଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ହଜି ଯାଇଛି, ଆପଣ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରେ ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ କରିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେନି? ଫୁଲ ଟିକେ ଆପଣ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ମା ମୁରୁଜ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ, କଳସ ଟିକେ ବସେଇ ଦେବେ, ଆଉ କହିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ଘରକୁ ଆସ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ତ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଥିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ତ କଳି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଟରୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଛି 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 ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ ଗାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ, କ'ଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ହରି ହରି ବୋଲ। ଇଏ ହବ ଜଗନ୍ନାଥମୟ। ଆଉ 5 ଦିନ ଆସି କଥା ଶୁଣିଦେବେ, ତାପରେ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ପେଟେ ବାଡେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯିବା। ମା ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ନା, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହବ ଜଗତ। କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ କରୁଣା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଗାଁରେ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସବୁ ଗାଁରେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସବୁ ଗାଁରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ମା ଶିକ୍ଷାବିତ ଅଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସନ୍ତିନି କି ପଞ୍ଚରାତ୍ର ହୋଇପାରେ ନା ବୋଲ ଆରମ୍ଭ ଗବା ହରି ହରି ବୋଲ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଠି କରୁଣା କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଯୋଉଠି କରୁଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହଉଛ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧି ଆଉ ସୂଚୀବଦ୍ଧ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। 2 ଦିନ ଗଲାଣି, କାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। କଣ କରିବେ? କଳସ ଟିକେ ବସେଇ ଦେବେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ବସିନି ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ 3 ଦିନ ରହିଲା, ଯୋଉଦିନ ଘର ମୋ ଘରେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କଣ କହିବେ? ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଚକାନୟନ ଚକାନୟନ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାନୟନ ଚକାନୟନ ଜଗନ୍ନାଥ जगन्नाथ चकानयन चकानयन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन चकानयन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन चकानयन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन चकानयन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन हुली के माँ मने पढ़ू। हरि हरि मेरे नाम सिर्फ एक तेरे सहारे हो। मेरे नाम सिर्फ एक तेरे सहारे हो मेरे नाम सिर्फ एक तेरे सहारे हो। मेरे नाम सिर्फ एक तेरे सहारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे नाम सिर्फ एक तेरे सहारे हो। मेरे नाम सिर्फ एक तेरे सहारे हो। मेरे नाम सिर्फ एक तेरे सहारे हो। मेरे नाम सिर्फ एक तेरे सहारे। प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ए जगन्नाथ 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 चकानयन चकानयन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन चकानयन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन हरि हरि बोल। बोलो बोलो हरि बोलो। तुझे छोड़ जाऊं मैं अब किसके दुआरे। हो तुझे छोड़ जाऊं अब किसके दुआरे। हाँ तुझे छोड़ जाऊं मैं अब किसके दुआरे। तुझे छोड़ जाऊं अब किसके दुआरे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन चकानयन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन चकानयन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 जगन्नाथ
मेरे नैनों के तारे हो जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे जय जय जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे मेरे सारे काज स्वामी आप संभाले मेरे सारे काज स्वामी आप संभाले जगन्नाथ 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 चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने नीलाचल वाले तू न संभाले तू हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने जगन्नाथ चकाने जगन्नाथ चकाने जगन्नाथ चकाने जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ 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 जय जय 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 जगन्नाथ नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान की जय राजा इंद्रदेव सहस्र अश्वमेध यज्ञ करिसंते यज्ञ ने लोका अमला भव आओ এই অশ্বমেধ যজ্ঞরে ভক্তবন্ধু অনেক উদান ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତତ୍ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ନାରଦଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜଗତର ମା ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ହରଣ କରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏକି ସକଳ ବିଘ୍ନକୁ ଯିଏ ନାଶ କରିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାରଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କିଏ ମା ବୋଲିଏ ନରସିଂହ ଭଗବାନ କି जय ଆଉ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସେ ଲୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଯିଏକି ଉଗ୍ରବୀର ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତଂ ସର୍ବତୋମୁଖ ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣଂ ଭରତ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ନମାମି ସେ ନୃସିଂହକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୋଉ ଦିନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଛି ଯେ ରାଜା ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ମୋର ପରମ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ନୃସିଂହଙ୍କର ସ୍ଥାପନ ପରେ ବା ସହସ୍ର ସ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ମହାକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ସମୟ ଆସିବ ମହୋଦଧିରେ ଭାସି ଆସିବ ମହାଦାରୁ ଆଉ ଏ ଦାରୁରୁ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ତୁମେ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରିକା ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂଜା ପାଇବୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ହେ ରାଜନ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଲୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ନାମିତ ହେବ ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଦେଶ ଆଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଇଚ୍ଛା ଏତିକି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତ ମହେନ୍ଦ୍ରଜନ ରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବ୍ୟାକୁଳତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି ହେଲେ ସେଇ ନୀଳମାଧବ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ କେଉଁଦିନ ସେ ସମୟ ଆସିବ
କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆନନ୍ଦ ହୋଇକି ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସବୁ ପରେ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଏଭଳି ଜିନିଷ, ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାକଟ୍ୟ। ଜୈମିନୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଋଷି ସମୂହ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସଂସାର ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏକି ସେଇଠି ଉଗ୍ର ତପ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳ୍ପପଟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, କରାର ବିନ୍ଦେନ ପଦାର ବିନ୍ଦ ମୁଖାର ବିନ୍ଦେନ ବିନିବେଶୟନ୍ତମ୍ ବଟସ୍ୟ ପୁତ୍ରଣେ ପରେ ଶୟନମ୍ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ମନସା ସ୍ମରତ୍। ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ମୋ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଏ ମୋର ମା ମାନେ ବାବା ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ବଦ୍ରିକା ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନଗଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ରାମେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମା ସୁବିଧା ହେଲେ ଯିବେ, ନ ସୁବିଧା ହେଲେ କୋଉଠୁ ବା ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଯିଏକି ସୁବିଧା ହେଲେ ଯିବେ ନୁହେଁ, ସୁବିଧା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆରମ୍ଭେ ହରି ହରି ବୋଲ। ହୁଏତ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ମିଳେ ପୁଣ୍ୟ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହକୁ ଯଦି ନ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ମାସକୁ ଥରେ ହୁଏତ ଯାଆନ୍ତୁ। ମାସକୁ ନ ଯାଇପାରିଲେ ଥରେ ନାହିଁ, ବର୍ଷକେ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ଷକୁ ନେଲେ 5 ବର୍ଷେ ଥରେ ହଉ ପଛେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଦର୍ଶନେ ମିଳେ ପୁଣ୍ୟ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ କେତେ ଭାବ, ଏ କେତେ ଆଲୋଡ଼ନ, ଏ କେତେ ଆକର୍ଷଣ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ କାହିଁକି ତୁମ ପାଖରେ ଏ ମନ ଲାଗି ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେହ ଶିଥିଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଖିରୁ ଅନବରତ ମା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ଏ ସବୁ ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ଭିତରେ? କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏ ଆଲୋଡ଼ନ, କାହିଁକି ଏତେ ଆକର୍ଷଣ? ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଏ ସୁଧୀଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଏତେ ଆକର୍ଷଣ, କେତେ ଆଲୋଡ଼ନ, बोलिए जगन्नाथ भगवान की। ହେଲେ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ଲାଗେ ନା ଭଲ ତୁମରି ବିନା ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ବିନା লাগে না ভাল তোমারি বিনা প্রভু, তোমারি বিনা কেতে আকর্ষণ, কেতে আলোড়ন, কেতে আকর্ষণ, কেতে আলোড়ন, হেলে কারণ মু জানে না, লাগে না ভাল তোমারি বিনা প্রভু, তোমারি বিনা লাগে না ভাল তোমারি বিনা প্রভু, তোমারি বিনা জনম সাথী হেলে কারণ হেলে কারণ হেলে কারণ জানে না, লাগে না ভাল তোমারি বিনা প্রভু, তোমারি বিনা
लागे ना भलो तुम्हारी बिना प्रभु तुम्हारी बिना तुम्हारी बिना तुम्हारी बिना बोलिए जगन्नाथ भगवान की यहाँ पर जैमिनी महर्षि दारु ब्रह्मंकर आविर्भाव कथा श्रीमंदिर निर्माण तथा किभଳି भाବରେ महाप्रभुଙ୍କର प्रतिष्ठा विग्रह निर्माण ये सब कथा कहते किंतु यह आजिर प्रसंग नुहे काली आपण मैंने सुंदर भाव परम पूज्य बाबा सत्यानंद महाराज मैंने श्रवण करेंगे 2 दिन ये अधमर सेवा थिला विशेष भाव में दीप बाबूंकर श्रद्धा थिला 2 दिन कथा भितर जदि बाड़ी में कौन से त्रुटि थाए आपण मैंने मत क्षमा देवे आउ जदि आपण मन को आनंद लगे गुरुंकर आशीर्वाद बापा मान आशीर्वाद आपण मान श्रद्धा भल पाइबा यज्ञ नृसिंहंकर प्रतिष्ठा परवर्ती कथा श्री दारु विग्रहंकर आगमन कथा आपण शुणे समस्त प्रसाद व्यवस्था आज प्रसाद जी करिसंती सत्य संभव मिश्र निहाती गोटे करताली दिंतु आज जी आज पाली प्रसाद रे सहयोग करिसंती आज अन्नदान देइचंती सत्य शंभु मिश्र समस्त प्रिय शंभु भाई से आज आम खाली शंभु कथा आलोचना कर आज कथा भी शंभुंकर ना कौन सुदाम हाँ प्रभु दरबार तू तो खाई आसु तू आ साढ़े आशा कर हौ हौ आज जो बरा ओहो कईटा 15टा बरा एका खाई अब से बाजा भल हम जीव कड़े तेणु जाओ से कौन हजम है हौ हौ महाप्रभु से करुणा करि बोल आनंद एक हरि हरि बोल प्रभु दरबार भितर आपण माने से श्रद्धा भल पाइबा जदि आमर किसी त्रुटि थाए कि आम पिला मानकर बजेबा गाइबारे कौन से त्रुटि थाए आपण माने हृदय क्षमा देवे आनंद देते जगन्नाथंकर कृपा आम माने आपण मान विदाय नेउछु जाऊँ तुमको छाड़ी तुम्हें पकाऊ तो मने पुणी बंची देखा हेब कि ये अधमर जो चैनल आपण मानकर कार्यक्रम को 5 दिन प्रसार करिवो आपण समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर देबे चैनल ना होचे भाव दिवाकर यूट्यूब रे आपण मान देखि परिबे कार्यक्रम को चैनल ना होचे भाव दिवाकर जो मन को पाखरे मोबाइल अछि से माने चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आउ भाव दिवाकर चैनल माध्यम रे 5 दिन कथा को आपण देखि परिबे स्मृति हे कि रहिला हम भाव दिवाकर चैनल रे बोल आरंभ एक बार हरि हरि बोल तेणु निश्चिंत भाव में आपण मान पाखर विदाय नौछु विदाय नेबा को जमा इच्छा नहीं किंतु समय बेले बेले कहा पाखर क्या छड़ेनी एक कथा किए बा कह तेणु जाहो 2 दिन सेवा मिलला जगन्नाथ कृपार विशेष भाव में आमर दीप बाबू गिरिजा